नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु आपका इस्तकबाल करता है। जनाब सैयद अशरफ तंगल अधूर हज कमेटी मेंबर मैंगलोर ने हज हाउस में मैंगलोर के हाजियों से मुलाकात की। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंगलोर के हुज्जाज और उनके मुताल्लिकीन ने बेंगलुरु हज हाउस में मुहैया दीगर सहूलियात से मुतासिर होकर अपनी अपनी राय का इजहार किया। इसके अलावा बैंगलोर के हजरात ने बताया, बैंगलोर हाजियों को लगेज के साथ आने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने रियासती हुकूमत और हज कमेटी ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की है कि मैंगलोर और आसपास के हाजियों के लिए मैंगलोर में ही एम्बार्केशन की सहूलत दी जाए। सुनिए उनकी क्या मांगे हैं। अस्सलामु अलैकुम വറഹ്മത്തുള്ളാഹി। എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിനായി പുറപ്പെട്ടു. ബാംഗ്ലൂർ ഹജ്ജ് ഭവനിലാണിപ്പോൾ എല്ലാ ഹാജിമാരും ഇരിക്കുന്നുള്ളത്. ഇന്ന് 2 ഫ്ലൈറ്റുകളിലായി ഏതാണ്ട് 500 ചില്ലാനം ആളുകൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ്. അവരുടെ എമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വിടുന്ന 2ാമത്തെ ട്രിപ്പിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. ഈ സമയത്ത് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹജ്ജിൻ്റെ സേവനം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലും ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുമുള്ള എല്ലാ ഖാദിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. വിശിഷ്യ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സമീർ അഹമ്മദ് മിനിസ്റ്റർക്കും അതുപോലെ റഹീം ഖാൻ സാഹിബിനും പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് പറയുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാംഗ്ലൂറും മറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇതര ജില്ലകളിലും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് ഞാൻ. എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സേവനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാ ഹജ്ജാജിമാർക്കും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സിഹത്തും അള്ളാഹു നൽകി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മഖ്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ഇറക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെ ഹജ്ജും സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എൻ്റെ ജെൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് സുബൈക്ക് ഒന്ന് പോയത് 11:45 ಏನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ಅದು 2:45 അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൈക്കാലത്തങ്ങമേ യാറാളുള്ളാറ് നല്ല വ്യവസ്ഥ ആക്കിയത് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പറുണ്ട് ഞങ്ങളെ തങ്ങൾ. അങ്ങനെ എല്ലാ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ നല്ല ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದ್ವಾರಕ್ಕೊಂಡು ഞങ്ങളെ ರಾಷ್ಟ್ರத்துக்கு ഞങ്ങളെ ರಾಜ್ಯத்துக்கு ഞങ്ങളെಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ നല്ല ಅವನಿಗೆ ದ್ವಾರಕ್ಕೊಂಡು ಆರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿದ್ಮತ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ നല്ല ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ನಂಗೆ ದ್ವಾರಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಂಬರ್ಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಸಲನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬರ್ಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯವರೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಲಗೇಜು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಲದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಊರಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಲಗೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ತಲುಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶರೀಫ್ ಭಾರತ್ ಬಾಳಿಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಇದುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರೂಮಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನೀಟ್, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಎಂತಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ನಾವು 2 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 2 ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. इसलिए नानू सर्विस पूरा अच्छा दिया. पूरा हमारे इधर के वॉलंटियर्स लोग पूरा हमारे को बहुत अच्छे से संभाले. पूरा इधर का कैंटीन का फैसिलिटी और वही खाने का बंदोबस्त, कैंटीन का पूरा फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमारे को करके दिया है इधर का लोग. वो तो पूरा हज भवन के पूरा मेंबर्स और हज कमेटी के पूरा लोगों का शुक्रगुजार. ಬರಕಾತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ವರ್ಷದ 2024ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೊರಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ತಂಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಊಟ, ವಸತಿ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಯ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವಿದೀಗ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂತಹ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಹಪರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಬಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 18ನೇ ಇದು ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ನನಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. 3 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ 2:45ಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಫುಲ್ ಅವರೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಖಿದ್ಮತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಲಿ. ಹಜ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಅವರ ಇದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಫಜುಲ್ ಹಾಜಿ ಮತ್ತು ರಫೀಕ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಕೊಡಾಜೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಮಿನ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುನೀರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ VIP ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಿದ್ಮತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು
ವಾಲೇಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಜ್ ಕರ್ಮ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ, ಎಲ್ಲ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮದೀನಾ ಮುನವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಉಮ್ರಾ ಕಬೂಲಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವರು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಬೂಲು ಮಾಡಲಿ. ದುನಿಯಾವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಖಿರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ, ನಮ್ಮ ಹನೀಫಾಜಿ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಫೀಕ್ ಬಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ನಾನು ಶರೀಫ್ ಭಾರತ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಸಲ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು 2000 ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳು ಈ ಸಲ ಯಾತ್ರಿಕರಾಗಿ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಗೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಾದಿಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಗೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಬಂದು ನಾವು ಅತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೌದು ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ನಾವು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಖಾದಿಮ್ಗಳು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हज 2024 के मुताल्लिक़ और वीडियोस के लिए माय चैनल बेंगलुरु देखते रहें।